ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। आजिर समारोह रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानकु माँ श्री अरविंद आशीर्वाद और सुरक्षा जनाऊँची। आजिर विषय वस्तु होची श्री अरविंद योग और अति मानस। योग कहिले कौन बुझाए? योग अर्थ मिशाण, गोटे कथारे आ गोटे कथा मिशिबा। एठी जो दुईटी कथा मिशुचंती से माने होचंती गोटे होची मनुष्य चेतना आ गोटे भागवत चेतना। गोटे मनुष्य आ गोटे भगवान। तेणु ए दुहिंकर मिश्रण घटुछि। योग अर्थ मनुष्य चेतना रे भागवत चेतनार उपलब्धि आ परिप्रकाश। आउ एई योग को अविस्मरणीय कालरू एई कामटी जे मनुष्य चेतना सह भागवत चेतनार संयोग मिलन मिश्रण एथिपाई अनेक पथ अवलंबन करा जाइछि। प्रत्येक गोटे गोटे स्वतंत्र योग मार्ग रे परिणत होइछन्ति। अश्रुमारी पथ एई हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग आ तंत्र योग, गीता योग, क्रिया योग, अश्रुमारी योग पंथा सृष्टि ये गोटे कथा लगी। आउ से सबुर लक्ष्य जे भागवत चेतना को निज मध्यरे उपलब्धि करिवा, उपलब्धि परे गुरु हवा किंबा अपेक्षा करिवा शरीर त्याग पई किंबा इच्छा करिकरी शरीर त्याग करिवा। आउ तापरे सेमानंकर किछि बंची रहिवार उद्देश्य न थाए। सेमानंकर लक्ष्य कहार मुख्य
ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବା ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ये संसार जंजालपूर्ण दुखपूर्ण रोग जंत्रणा वार्धक्य मृत्यु नाना प्रकार विभीषिकार परिपूर्ण। तेणु ए जगत रे जेमती आउ जन्म न होती पूरा मुख्य आ मुक्त हो जाती। जी श्रीकृष्ण भक्त सी तांको सहित गोलक बास करिवो आउ जन्म हबने। जी रामचंद्र भक्त सी साकेत तांको सह बास करिवो आउ पृथ्वी रे जन्म हबने। जी शिवंकर भक्त सी कैलाश रे तांको सह बास करिवा आउ पृथ्वी रे जन्म हबने। जी विष्णुंकर भक्त सी तांको सह वैकुंठ रे बास करिवो आउ इठी जन्म हबने। एमती कोटिकरे गोटे साधना रे सिद्ध हंती। किंतु ये जगत जीवन जेमती दुख कष्ट जंत्रणा रोग वार्धक्य मृत्यु रे परिपूर्ण होकरी रही सेमती रही है। तेणु आमर आज श्रीअरविंद जोगरे अति मानस ताले श्रीअरविंद जोग किछि यदि विशेषत्व थाए ताहले आमे सेटा को देखिबा। एई क्षेत्र रे लक्ष्य क्षेत्र रे अन्यान्य अनेक विशेषत्व रही से सब आलोचना करने को समय नहीं। किंतु एई जो पुरातन जोगर लक्ष्य आउ श्री अरविंद जोगर लक्ष्य श्री अरविंद जोगर लक्ष्य रे भी भागवत उपलब्धि रही। प्रथम पदक्षेप सर्वप्रथमे निज मध्य से भागवत उपस्थिति को उपलब्धि करवा निज आत्मा को उपलब्धि करवा। किंतु श्री अरविंद जोग एठी शेष नुह। उपलब्धि परे श्री अरविंद जोगर नूतनत्व आरंभ है। सेइथिपाई कुहा जाए जोठी पुरातन जोग शेष सेइठू श्री अरविंद जोग आरंभ। ता अर्थ पुरातन जोगर प्रथम जो पादटी सेठी अच्छी श्री अरविंद जोगर भी प्रथम कथा। किंतु द्वितीय कथाटी पुरातन जोगरे नाही। द्वितीय कथाटी होची जो भागवत चेतना को भागवत उपस्थिति को आमे आम अंतर रे उपलब्धि कलु सेई भागवत चेतना को सेई भागवत उपस्थिति को सेई आत्मार गुणधर्म को आमर शरीर मन आ प्राण रे प्रकाश करिवु। आमर शरीर मन प्राण अदिव्य अशुद्ध हेइकिरे रहिथबारु आमे दुख कष्ट रोग जंत्रणा वार्धक्य मृत्यु आदि भोगुछु। ए पृथ्वी गोटे दुख जंत्रणार भूमि रे परिणत होइकी रही। तेणु जदि आमर एई मन प्राण शरीर
आम अंतरस्थ आत्मार गुण आ धर्म रे दीक्षित हंती ताकू जदि धारण करती प्रकाश करती ताहले एई मनीष देवतार परिणत हो आउ एई पृथ्वी स्वर्ग परिणत हो तेणु स्वर्ग लाभ लगी साकेत गोलक वैकुंठ कैलास मृत्यु पर जीवाक पड़िबो नहीं एई पृथ्वी रे हाँ साकेत गोलक वैकुंठ कैलास को अवतरण करे आनिया पड़िबो ए लक्ष्य कौनसी जोगरे नाही किंबा ए विश्वास भी कहा भितरे सृष्टि ही नथला किंतु काहे कि नहीं ना मनुष्यर मन प्राण शरीर जो प्रकृति ताकू बदलैवा संभव नुह मिली समस्तंकर धारणा थला मुनि ऋषि माने ऋषि मानकर विराट आध्यात्मिक उपलब्धि सत्वे से माने काम क्रोध लोभ मोहर अधीनरू मुक्त ही नथिले बरम सेमानंक काम क्रोध लोभ मोह अति उत्कट अति तीव्र अति शक्तिशाली थिला से माने क्रोध रे जहा उच्चारण करथिले ता होतला काहे कि ना सेमानंकर काम क्रोध लोभ मोह पश्चात रे सेमानंकर भागवत उपलब्धिर शक्ति रहितला तेणु प्रकृति रे जे परिवर्तन हेई पारिबो ए पृथ्वी रे ता काहारी विश्वास नथला गोटे साधारण कथारे कहते नहीं मनीष प्रकृति मल्ले तुटे घुषुरी प्रकृति पंकरे लोटे गोटे कथा अछि नारद तो तीन भुवन बुलंती से थरे पृथ्वी रे बुलु बुलु तांको नजर रे गोटे घुषुरी पड़िला घुषुरीटा देखिले पंक धीरे गड़ुची पंक धीरे गड़िकी आसिकी आ पड़ियारू सबू मल खाऊची तांकर भारी दया हैला घुषुरी उपरे केते कष्ट रे केते दुख रे बिचरा अच्छी ताकू मु स्वर्ग को नहीं जीवी सेठी से आउ ये दुख कष्ट ए प्रकार आवर्जना भितर बास करिया को आउ सुजोग पाइबनी और से घुषुरी कहले कहले तू मो संगे स्वर्ग को जीवु सेठी सबु बहुत सुंदर जगह सबु आनंद रे सबु अछंती खुशी रे अछंती ना हाँ जीवी चलला पछे पछे किछि बाट जाई तार मने पड़िला गोटे प्रश्न पचारियो नारद को कहला अच्छा महाराज आपण जो स्वर्ग को जीवा को मते कहिले सेटिकी गले कौन लाभ कौन ना सेठी सुंदर अमृत खाइबा को मिलिबो सेठी रोग जंत्रणा वार्धक्य मृत्यु किछि नहीं सेठी सब दिव्य सुंदर आउ खूब सामंजस्यपूर्ण जगह आ तो आनंद रे सबु बेले रहियो
ନା ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ଗଡିବା ଲାଗି ପଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଖାଇବା ଲାଗି ମଳ ଅଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଉଠୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ? ତେତେ ତ ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ନଉଛି ସେଟାଇକି। ନା ମହାରାଜ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ସେଠି ସୁଖରେ ରହିପାରିବି? ତେଣୁ ଘୁଷୁରୀ ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଯେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ, ଏ କଳ୍ପନା ବି କାହାରି ନଥିଲା। ମଣିଷ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହେଇକି ମରିବ, ଫେର ଜନ୍ମ ହବ, ଫେର ମରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହବ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ, ସେ କଥା ଆଗରୁ କାହିଁକି ହେଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଆଗରୁ କେହି ସେ କଥା ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ତାର କାରଣ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମଣିଷ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ହେଇକରି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହବ, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ, ସେ ଚେତନା ଆସିନଥିଲା। ସେ ଚେତନାକୁ କେହି ଜାଣିବି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ସେ ଚେତନା ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଚେତନା। କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ, କୌଣସି ପୁରାଣ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ନାମଟି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଚେତନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ନାମ। ଅନେକ କହନ୍ତି, ସେଇ ତ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିଛନ୍ତି? ସେଇ ସବୁ ଆମର ଭାଗବତ, ପୁରାଣ, ଗୀତା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ଅଛି ଯେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିବ, ରାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଏଇ ତ ସେଇ ଏକା କଥା। ଆଉ କଣ ଅଧିକା କଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯାହା ଅଧିକା ଅଛି ସେ କଥା ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାର ସାକ୍ଷାତ ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଧିକଟି ହେଉଛି, ଅଧିକର ଯୋଉ ମୂଳ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ତାରି ଅବତରଣ ଫଳରେ এই ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସିବେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର, ସେ ଶବ୍ଦଟି ବି କୋଉଠି ମିଳିବନି। এই ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର, ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ଲୁହାଟାଏ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି, ତାକୁ ସଫା କରି ଟିକେ ଚକଚକ କରିଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ରୂପାନ୍ତର ଅର୍ଥ ଲୁହାଟା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟପାଲଟ। ତା କୌଣସି ପୂର୍ବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି।
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा भागवत उपलब्धि हो पारिबो, किंतु एई प्रकृतिर रूपांतर हो पारिबोनी। तेणु यही होची श्री अरविंद जोगर विशेषत्व। से विशेषत्वटी निर्भर करुची एई अतिमानस शक्ति उपरे, जहाकू मां श्री अरविंद विवर्तन क्षेत्र रे उतारी आनिचंती। कारण से विवर्तन क्षेत्र रे तार अवतरण घटी मनुष्य पृथ्वी परिवर्तन हवा पाई कोटि कोटि वर्ष लगी जाइथांता। सेई कथाटी को त्वरान्वित करबा लागि, कारण मनुष्य पशु नुह, गछलता नुह, से सचेतन एवं सचेतन संकल्प शक्ति ता भितर अछि, जहाँकि अन्य मानक भितर नाही। तेणु से साधना बଳରେ जहाँ कोटि कोटि वर्ष लगी जाइथांता, ताको अल्प वर्ष रे से संभव करि पारिबो मनुष्य यदि चाहे। तेणु वर्तमान आम जानिले श्री अरविंद जोगर विशेषत्वटा कौ शक्ति उपर निर्भर करुछि। आ तार से शक्ति कौन? चेतनार क्रम अवतरण फल आमे आज एई जड़ भूमि रे बास करछे। एई जड़ होची चेतनार अवतरणर सर्वशेष भूमि। ऊर्ध्वरे रहिछि सच्चिदानंद स्तर, जोठी ए सृष्टि किछि आरंभ होई नै। सत बा सत्य, चित अर्थ चेतना, आनंद, ए क्षेत्र रे सृष्टि आरंभ होई नै। सबु किछि तत्व रहिछि निराकार रूप रे। ता तळकू रहिछि अतिमानस। एई अतिमानस भूमि रु सृष्टि आरंभ होइछि, किंतु आरंभ होइछि बोली जे पूरा पूरी जेमती आमे देखुछु एठी प्रकाशमान भावरे सब बहुविध रूप आ बहुविध वस्तु रे परिणत होइछि ता नुह। से सबु बहु आ एक संगे रहिछि। जेमती आमर पांचटा आंगुठी, पांचटा आंगुठी को आमे जदि ताको परस्पर धीरे लगेई किरी रखिबा, से गोटे भली देखा जिवो, किंतु पांचटा। अतिमानस भूमि रे सेमती एक आ बहु एक संगे रहिछि, पृथक ही नहीं। ता तळकू किंतु सृष्टि सेठू आरंभ होइछि। सृष्टिर मूल तत्व तार भितर रहिछि। आ ता तळकू सृष्टि रे पार्थक्य विभेद स्पष्ट ही उठिछि। से होउछि अधिमानस भूमि। अधिमानस भूमि जीवोठिक देवता मानकर भूमि, सेठी सृष्टि आ अविद्या असत्य एठू आरंभ होइछि। तेणु परा जगत दीटा चेतनार दीटा स्तर, अपरा प्रकृति परा प्रकृति। से अधिमानस भूमि रु अपरा प्रकृति आरंभ होइछि, आ अतिमानस भूमि रु परा प्रकृति आरंभ होइछि, जो थरे टिके भी मळिदोଳି नहीं। पूरा पूरी दिव्य, किंतु अदिव्य र मिश्रण एठू आरंभ होइछि।
तापरे अधिमानस परे बुद्धिमानस, बुद्धिमानस तार तलकू बुद्धिमानस तलकू प्रभास मानस, प्रभास मानस तलकू उत्तर मानस, उत्तर मानस तलकू मानस, मानस तलकू प्राण, प्राण तलकू शरीर। तेणु चेतनार एहिपरि क्रम अवतरण घटिछि। किंतु साधारणतः 7टी भागरे चेतना को विभक्त करा जायछि। गोटे होछि शरीर, प्राण, मन, अतिमानस, आनंद, चित आउ सत। ऊपरे रहिला सत चित आनंद, तले रहिला मन प्राण शरीर, मझिरे रहिला अतिमानस। अतिमानस परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति को संयोग करछि। आउ एई जो अतिमानसर गुणधर्म विषय टिके आमे सामान्य आलोचना करबा जे आमर ये जो रूपमय जगत सृष्टि होइछि ताहा अतिमानस स्तर आरंभ होइछि। एही स्तर सच्चिदानंद स्तरर निम्न रे अवस्थित। एठारे भगवानंकर रूप ओ अरूप, आकार ओ आकार शून्यता एक संगे रहिछि मिसिकिरि। भगवान एठी निराकार आ साकार उभय, भगवान एठी एक पुनि बहु उभय। एठारे भगवान साकार पुनि निराकार, सचल पुनि अचल। एठारे आमे अन्य मानक ठारू जने पृथक लोक अनुभव करिवा संगे संगे समस्तक संगे आमे जेमति एक ही रहिछु से अनुभव भी रहिबो। एक संगे आमे पृथक, एक संगे समस्तक सहित एक, एकत्व और बहुत्व एठारे एक संगे मिसिकरी रहिछि। एठारे कोनोसी अज्ञान अंधकार नहीं, सबु किछि दिव्य ज्ञान, दिव्य आलोक, दिव्य सत्य एवं दिव्य चेतनार भरी रहिछि। ए पृथ्वी रे जेपरि आमे किए, आमे काहींकि आसिछु, आमे कोन करिबु, किछि जानि पारुनु। कोन भूल कोन ठीक ता निश्चित रूपे जानि पारुनु। गोटे काम कला बेलकू सेथिरे सफल हेबू कि नाही कि विफल हेबू जानि पारुनु। अतीत रे आमे कोन थिलु, ए पृथ्वी कोन थिला, भविष्यत रे आमे कोन हेबू ओ ए पृथ्वी रो कोन हेबो, ए कथा किछि स्पष्ट भावे आमे जानि पारुनु। ए पृथ्वी रे, पृथ्वी चेतना विभिन्न कथारे आमर सबु बेले संदेह रहुछि। सेठारे अतिमानस भूमि रे किंतु एपरि हुए नहीं। सेठारे ज्ञान एक बार अभ्रांत, सेठारे आगत भविष्यत और वर्तमान, अतीत वर्तमान और भविष्यत स्पष्ट भावे देखी हुए। कौन भूल कौन ठीक, कौन सत्य कौन मिथ्या ताहा जानिबारे टिके संदेह रहे नहीं। एठारे मिथ्या लेश मात्र नहीं। अतिमानस भूमि रे एही चेतनारे मनीष जहा करे भगवान को दृष्टि रे ताहा एक बार ठीक। ए पृथ्वी रे जेपरि आमे अज्ञान
ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଉଛୁ। କଣ କରିବୁ, କେଉଁ ପଥ ଧରିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେପରି ଦରାଣ୍ଡି ହେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ହିଂସା, ଦେଶ, ଈର୍ଷା, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଘୃଣା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ବଡ଼ ସାନ ଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ। ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲେ ବି କେହି କାହାକୁ ପର ବୋଲିକିରି ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପାଖୁଡା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସାଧନା କଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବା ଯେପରି ଦୁର୍ଲଭ, ଏଠାରେ ଅତି ମାନସ ସ୍ତରରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ନିରାବରଣ ରୂପେ, ଅବିମିଶ୍ରିତ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସବୁ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରା। ଏହି ଅତିମାନସର ତଳକୁ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ କହିଲେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ତର ଅବସ୍ଥିତ, ସେସବୁ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଇ ଅଧିମାନସ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି, ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ଅବତାର। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ଅତିମାନସ ତାର ଅବତରଣ ପଥରେ ବିକୃତ ହେଇ ପୃଥିବୀରେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଅତିମାନସ ପୁରାପୁରି ଅବିକୃତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଆଉ ଏଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମ। ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରାଣରେ ବି ଆମର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ଅତି ବିକୃତ ଆଉ ମଳିନ। ପ୍ରାଣରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବ। ଖାଲି ଆଖିରେ ମଣିଷ ଆନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା। ସେଇ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇ ଉଠିଛି।
এই ରୂପାନ୍ତରର ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସର୍ବଶେଷ ରୂପାନ୍ତର, ସେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଲଘୁତା, ଲାଇଟନେସ୍। ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଓଜନ ଅଛି, ସେ ଓଜନ ରହିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ବହୁତ ହାଲୁକା ହେଇଯିବ, ଚାହିଁଲେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଠି ହେଉଛି ଯାହା ଲଘୁତା ହେଉଛି ଲାଇଟନେସ୍। ତମର ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଲାଇଟନେସ୍, ହାଲୁକା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି। ଧର ରବରଟାଏ ତମେ ଟାଣି ଦଉଛ, ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦଉଛ, ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ସେହିପରି ତାର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସେ ସେହିପରି ଯେ ବଡ଼ କରିପାରିବ, ଛୋଟ କରିପାରିବ, ଦୀର୍ଘ ବିଶାଳ ସୀମାହୀନ କରିପାରିବ, ଫେରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ରୂପ ଭିତରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହିବ ନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଶରୀର, ତୃତୀୟରେ ସେଇଟା ହବ ନମନୀୟ। ନମନୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ଅଛି, ଖୁବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ବରଫପାତ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବ? କିଛି ହବନି। ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଲା, ସେ ତା ଦେହରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବ? ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଶରୀର ଯୋଉଥିରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଧର ଗୋଟାଏ କାନ୍ଥ, ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶରୀରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦିଆଯିବ, ବାଟ ନଥିବ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଚାହିଁଲେ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଭେଦ କରି ଚାଲିଯିବ। ତାକୁ ଧର କିଏ ଶରୀରକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଳି ମାରିଲା, ଶରୀର ଖୋଲିଯିବ, ଗୁଳି ଚାଲିଯିବ, ଶରୀର ପୁଣି ଯୋଡି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶରୀରର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା। ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଅତିମାନସର ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦିଓ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କର, ତଥାପି ସେଇ ଅରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରରେ ବି ସେ ଜ୍ୟୋତି କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶରୀର। ଆଉ এইଭଳି ରୂପାନ୍ତର ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଅତି କମରେ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇ କେବଳ ସେଇ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ନିରନ୍ତର ବାସ କରିପାରୁଥିବେ, ସେଇଠାରୁ 300 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଭିତରେ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଘଟିବ?
ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଚେତନା ଭିତରେ ଚେତନାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବ, ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଥିବ। ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି 7ଟି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଗୁଡିକ ସାଧିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଆମର ଆଧାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତା 300 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ସେ 7ଟି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାନେ ଆମର ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଲାଗି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସେଇ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତାର ସମସ୍ତ ରୂପ ଓ ଆକାର ପ୍ରକାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଅହଙ୍କାରର ଲେଶ ମାତ୍ର ଯେପରି ଚେତନାରେ ନ ରହେ। ତାପରେ 3ରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସୀମିତତାକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସୀମିତ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇକିରି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏଇ ମଣିଷ ହେଇକି ଥବ, ବାହାରକୁ ଏଇ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଉଥିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଚେତନାରେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବ। କେହି ଆଉ ନିଜର ପର ଏ ଭାବ ତାର ରହିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସେ ଯେପରି ନିଜେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ 4ଥରେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସ୍ଥାନରେ, ଅହଙ୍କାର ତ ରହିବନି, ତା ସ୍ଥାନରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ, କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହବ? ଅହଙ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା, ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ନିଜର ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହବ। ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ସେଇ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିର ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ମଣିଷ ଭାବିବ ଯେ ସେଇ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିର ସେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ 5ମରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧି ମାନସ ଓ ଅଧିମାନସ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହଠାତ୍ ଅତିମାନସକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ଶାନ୍ତି, ନୀରବତା। ବାହାରେ ଯାହା ସେ କରୁଥିବ, ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳ ନୀରବତା ଆଉ ଶାନ୍ତି। ନୀରବତାରୁ ଆସିବ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରୁ ଆସିବ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉନଥିବ, ସମ୍ବୋଧି ମନ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟାକୁ ବୋଧିମାନସ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି, ଅଧିମାନସର ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ
ଅଧିମାନସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ଆଉ 6ରେ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ତାର ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି। କୌଣସି କଥାରେ ସେ ଅବିଚଳିତ, କୌଣସି କଥାରେ ସେ ବିଚଳିତ, ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏସବୁ ଯେପରି ତା ଭିତରେ ଆସୁନଥିବ, ସବୁଥିରେ ସମାନ। ଆଉ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ବି ତରବର ହଉନଥିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋର ହେଇଯାଉ, କାହିଁକି ହଉନି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ହଉନି, ମୁଁ ଛାଡିଦେବି, ମା ମତେ କିଛି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଅଭିପ୍ସାର ତୀବ୍ରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସାରେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିରତା, ଯୋଉ ଚଞ୍ଚଳତା, ଯୋଉ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ରହିବ। ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ଅଭିପ୍ସା। ଅଭିପ୍ସାରେ ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବନି, କିମ୍ବା ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତା ରହିବନି। ତାମସିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ତାର ଅଭିପ୍ସା ଯେପରି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ରାଜସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ନଥିବ। ତାପରେ 7ମରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶକ୍ତି ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କ୍ରିୟା ନ କରେ। ହଜାର ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଉପାସନା କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ରୂପାନ୍ତର କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଣିପାରେ। ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ସେ କିଛି ବାଟ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟା କଥା ଯଦି ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ କରିପାରେ, ତାପରେ ସିଏ ହବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅତିମାନବ। ଅତିମାନବ, ଅତିମାନସ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଲାଗି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନସ ଉପାଦାନରେ ଗଢା ଅବତାର। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଶରୀର, ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ସେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀରରେ ଆଉ ଅବତାର ଆସିବେନି। ସେ ଯୋଉ ନୂତନ ଅବତାର ଆସିବେ, ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିବେ ନୂତନ ଅବତାର ରୂପେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଅତିମାନସ ଉପାଦାନରେ ଗଢା ଶରୀରରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇ ଅତିମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯୋଉ 7ଟି କଥା କୁହାଗଲା, ସେଇ 7ଟି କଥା ଭିତରେ, ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ 7ଟି କଥାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ, ବାହାରଟା ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଏମିତି ଥବ, ଭିତର ଚେତନା ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନୂତନ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ଲାଗି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅବତରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ
ଆସିକିରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଅତି ମାନସ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦୂର ବାକି ଅଛି ଅତି ମାନସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ନାହିଁ। ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ନାହିଁ। ଆଉ ମା କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନାୟବିକ ସତ୍ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମନ, ଏଇ ମାନେ ଯେପରି ଏକ ନିଘଞ୍ଚ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭଳି ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ମା ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନା ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ତେମେ ଖାଲି ମତେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ସେତିକିରେ ଥାଉ ଆଲୋଚନା। धन्यवाद भाई। वर्तमान आम माँ का नाम जप सह पाठचक्र आज ऑनलाइन पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी भाई को धन्यवाद। माँ का पाठ पद्म कृतज्ञता जनाई आज पाठचक्र को आम समाप्त करूँ। Goodbye.